हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं तुहाडा तूर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल दे विच। इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स आपां पार्ट सी दे जिहड़े कि लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं सैक्शन सी एक्सटेंसिव स्टडी दे जिहड़े भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं देखो तुसीं जिवें देख सकते हो। फस्ट चैप्टर जो मिस बीम ते उहदी थीम है तो जस्टिफाई द टाइटल कैमिकल कमेलियन जिहड़े कि इहदे विचों गिरगट वाले चों जिहदे विचों ऑचोमलेव ठीक है SP हुंदा सुपरडेंट हुंदा इहदा करैक्टर स्कैच। बट जे आपां ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए तो इहदा टाइटल ही है। तो भोली का करैक्टर स्कैच, दत्ता का करैक्टर स्कैच, चंदू का करैक्टर स्कैच। दत्ता तो एवें बुन के आ जाता होंगे कि इंप्रैशन पिया है ना, तो चंदू दे भी स्ट्राइक क्यों की ये भी क्वेश्चन बन सकता होंगे। बट उही ये दत्ता का करैक्टर स्कैच आ जो उधर चंदू का आ जाऊगा। करम सिंह का करैक्टर स्कैच तो टाइटल यदा मेन जो कि टाइटल है करम सिंह तो है ही है। सो इन्हों के पार्ट सी और सारे ये चैप्टर एक वीडियो के ही किए हुए हैं, तुसीं वो वीडियो में वॉच कर लेना ठीक है। तो वह लिंक कोशिश करूँगी मतलब कि मेरा मीनस उसका लिंक है जोड़े कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जां उहदे कमेंट बॉक्स के जोड़े कि दिता जाऊगा तुहानूं, तुसीं देख लिओ अगर नहीं वॉच की। तो इन्हां सारिਆਂ माइंड मैप के राही किवें कर सकते हो तुसीं। अगर तुहानूं ये क्वेश्चन एवें याद नहीं हो रहे, लॉन्ग क्वेश्चन एवें लाइनां च याद नहीं हो रहे हैगे, तुसीं उन्हां दे पॉइंटां विच भी करवाए हुए हैं कि पॉइंटां च किवें 1 2 3 पॉइंट एवें पॉइंटां च भी करे हुए हैं। इस तो इलावा जो पॉइंटां च भी नहीं याद हो तो माइंड मैप बनाए हुए हैं भी कल्ले हैडिंग कट के फिर उन्होंने नीचे थोड़ा जिहा उहदे विचों भी तुहानूं 3 दे 3 नंबर मिल जाएंगे अगर तुसीं इहनूं कर लो। माइंड मैप वाली वीडियो भी अपलोड की हुई है। हुण आपां पार्ट ए दे करांगे। पार्ट ए दे विचों फस्ट चैप्टर चो हसन का करैक्टर स्कैच इंपॉर्टेंट है, तो जॉन फिलिप सौसा इहदा करैक्टर स्कैच। लैटरल थिंकिंग की थीम है। ऑन सेइंग प्लीज़ की भी थीम इंपॉर्टेंट है। हैलन कैलर का करैक्टर स्कैच की थीम है, दोनों ही मेन ने। बट जो तुसीं हैलन कैलर का करैक्टर कर रहे हो तो उहदे विच ही थीम है क्योंकि वही खुद ही राइटर आ इस चैप्टर की। तो तुसीं जदों जिहड़े कि इहदे विच जिहड़ी लाइन हुंदियां ने किवें तुसीं उहनूं थीम बना सकदे हो, किवें करैक्टर स्कैच मैं तुहानूं दसूँगी। तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना दे विचों दोनों बच्चों का करैक्टर स्कैच है। सैलीब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव इहदी थीम इंपॉर्टेंट है। गदरी बाबल्स इहदे गदर पार्टी बारे तुसीं की जानदे हो जां थीम इहदी थीम इंपॉर्टेंट है। थीम ही अगर कोई भी क्वेश्चन आवे तुसीं इहदे विच ऐड कर सकदे हो। ये तुहानूं दसदा कि 8 चैप्टरां दे विचों की मेन है। सो हुण आपां करांगे हर एक चैप्टर का। सो ध्यान दे नाल देखना। तो सब तो पहले मैं तुहानूं ये दस देना चाहुंदी हां कि होम पेज से जो तुसीं तूर स्टडी क्लासेस यूट्यूब के चैनल नूं सर्च करदे हो तो होम पेज ते जाके क्योंकि प्लेलिस्ट तुसीं प्लेलिस्ट विच भी देख सकदे हो बट प्लेलिस्ट दे विच नीचे चले जांदियां हुंदियां ने। तो तुसीं होम पेज ते देखा करो। होम पेज दे विच करंट ही दिखदे हुंदे ने जिहड़े दे विच असीं हुण मतलब कि वर्क कर रहे हैं। तो होम पेज से जाओगे जिथे वीडियोज़ आउंदे ने, वीडियोज़ के नीचे स्क्रॉल करके देखियो उत्थे आउणगे क्रिएटेड प्लेलिस्ट जिहदे विचों इस प्लेलिस्ट दे विच इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट 2022 और 23 दे विच सारे इंग्लिश के टॉपिक्स ने। इंग्लिश तो इलावा होर किसी सबजैक्ट दे विच टॉपिक नहीं हैगे। कल्ले चैप्टर की पंजाबी दे विच उन्हें ट्रांसलेट की हुई है। पोइम की ट्रांसलेशन सारी चीज़ की हर एक नूं पंजाबी दे विच समझाया। तुसीं अगर चंगे तरीके नाल उस चैप्टर की स्टोरी अपने माइंड दे विच बिठाउणा चाहुंदे हो तुसीं इस प्लेलिस्ट नूं ओपन करके इहदे विचों हर चैप्टर की वीडियो देख सकते हो। तो ग्रैमर टोटल ही सारा कुछ ट्रांसलेशन वगैरह इंपॉर्टेंट ईमेल्स लैटर सारा कुछ ये है। ये तुसीं ये दोनों प्लेलिस्ट नूं वॉच करो। तो मॉडल टैसट पेपर इस दे विच ने जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, हसन का करैक्टर स्कैच या पैन पोर्ट्रेट भी लिखा आ सकता है। करैक्टर स्कैच में पैन पोर्ट्रेट भी लिखा आ सकता लिखा हुआ ठीक है। हसन इज़ द मेन करैक्टर ऑफ द हसनस अटेंडेंस प्रॉब्लम इस चैप्टर का यह मेन करैक्टर है। ही वॉज एन MCA। MCA की फुल फॉर्म होंगी है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टडी कर रहा सी स्टूडेंट से कित्थे इन बैंगलोर दे विच ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन लिए वेरी इंपॉर्टेंट ने लाइना ध्यान दे नाल करने होंगे ने करैक्टर स्कैच ते थीम। ही वॉज टॉल हैंडसम तो वह टॉल सी लंबा सी ते हैंडसम सी एंड हैड अ गुड मैमरी तो वह गुड मैमरी सी वधिया मैमरी सी। ब्रिलियंट भी सी उन्होंने ब्रिलियंट भी तुसीं लिख सकते हो। ही वॉज अ ब्रिलियंट बॉय बट की सी वो इरैगूलर सी इरैगूलर पंक्चुअल नहीं सी। बट ही वॉज नॉट ए सीरीयस स्टूडेंट सो सीरीयस नहीं सी। ही बिलोंग टू अ रिच फैमिली नाल बिलोंग करता सी। ही वॉज ओनली वन ऑफ हिज पेरेंट्स ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। वो अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा सी। तो एक तुसीं इहदे विच भी लाइन ऐड कर सकते कि उन्होंने म्यूजिक सुनने का बहुत ज़्यादा शौक सी ते अपना स्पेंड ज़्यादातर टाइम किहदे च करदा सी ओह जिहड़े कि चैटिंग करन दे विच
क्योंकि तुसी चैप्टरां नूं एक बार जरूर रीड कर लिओ, क्योंकि जिहड़े वैरी शॉर्ट क्वेश्चनस ने जिवें पंजाबी दे विच होया एक अद्धा क्वेश्चन उन चैप्टरां चों भी बन के आ सकदा, वैरी शॉर्ट, वैरी शॉर्ट ऑब्जैक्टिव टाइप। ही डिड नॉट अटेंड हिज क्लास रेगुलरली, वो क्लास अपने रेगुलर नहीं लगाउंदा सी। ही ऑलवेज शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस, ते ओहदी अटेंडेंस हमेशा शॉर्ट रहिंदी सी। ही प्रिपेयर्ड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस एंड स्टूड फस्ट इन हिज क्लास, ते कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने प्रिपेयर करदा सी, क्लास दे विच फस्ट आ जांदा सी। ही प्रेजेंट इन हिज क्लास ड्यूरिंग क्लास टेस्ट एंड एग्जाम, तो अपनी क्लास दे विच एग्जाम टेस्ट ते टेस्टां ते एग्जाम दे दौरान ही आउंदा सी। अकॉर्डिंग टू हसन हार्ड वर्क वर नर्ड्स, हसन दे अकॉर्डिंग हार्ड वर्क जिहड़े की ने वो नर्ड्स ने, मतलब कि उन्हां दा मजाक उड़ाउंदा सी। ये शॉर्ट क्वेश्चन दे भी है। ही वॉज वारंट फॉर हिज टीचर एंड पेरेंट्स टू बी पंक्चुअल एंड रेगुलर इन द क्लास, ਉਹਦੇ पेरेंट्स ते ਉਹਦੇ टीचर द्वारा ਉਹਨੂੰ ਇਹ भी मतलब कि वार्न भी किया गया सी कि वो रेगुलर रहे, बट वो फिर नहीं मन्निया। बट ही डिडंट केयर अबाउट, बट उन्हें किसी की परवाह नहीं की। हसन डिड नॉट वैल्यू ऑफ टाइम, ਉਹਦੇ ਕੋਲ टाइम की वैल्यू ही नहीं सी ਉਹਨੂੰ पता। ड्यू टू हिज हैबिट ही कुड नॉट गैट अ गुड जॉब आफ्टर पासिंग आउट, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਜੋਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, मतलब कि नहीं सी। अगर ये पूछा जाए कि वो एग्रोनेंट है सी कि नहीं, वो एग्रोनेंट नहीं सी, मतलब कि वो हंकारी नहीं सी, घमंडी नहीं सी। एग्रोनेंट हुंदा हंकारी घमंडी, वो एवें दा नहीं सी। बट की नहीं सी, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ कमी सी कि वो रेगुलर नहीं सी ते बैड हैबिट सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कि समय सिर कोई काम नहीं करता सी। ही बिकम अ सेल्समैन ऑफ सॉफ्टवेयर CD, ਤੇ ਉਹ ਸੇਲਸਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ CD ਦਾ। ਆਫਟਰ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ ਹੀ ਮੈਟ ਹਿਜ਼ ਟੀਚਰ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਿਜ਼ ਟੀਚਰ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੌਕਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਟੂ ਸੀ ਹਿਮ। ਹੀਜ਼ ਟੀਚਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਹਿਮ ਟੂ ਗਿਵ ਅਪ ਹੀਜ਼ ਲੈਜ਼ੀਨੈਸ, ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਸਤਪਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਐਂਡ ਡੂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਐਂਡ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ। ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਫੋਲੋ ਹਰ ਐਡਵਾਈਸ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਲੰਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੈਲਿਡ ਹੇਅਰ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮੋਡਰੇਟ ਡਰੈਸ ਅਪ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਗੇ ਫਲਿੱਪ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ, ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ, ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਕੈਥਰੀਨ ਲਿਟਲ ਬੇਕਲੈਸ, ਜਾਂ KL ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਬੇਕਲੈਸ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਬੋਆਏ ਸੀ ਉਹ। ਹੀਜ਼ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਇਨ USA ਮੈਰੀਨਾ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਲਿਪ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਏ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ। ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 7, ਕਿੰਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਹਸਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਪੇਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੀ ਜੁਆਇਨਡ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਉਹਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਹੀ ਲਰਨ ਟੂ ਪਲੇ ਵਾਇਲਨ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੀ ਲਵਡ ਟੂ ਪਲੇ ਬੇਸਬਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਸਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੇਮ ਨੂੰ। ਹੀ ਗੋਟ ਚਾਂਸ ਫੋਰ ਸੋਲੋ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 11, ਜਦੋਂ ਉਹ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲੋ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀ, 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ। ਬਟ ਹੀਜ਼ ਲਵ ਫੋਰ ਬੇਸਬਾਲ ਮੇਡ ਹੀਜ਼ ਕੰਸਰਟ ਅ ਫਲॉप ਸ਼ੋ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੇਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਹੀ ਪਲੇਡ ਬੇਸਬਾਲ मैच ऑन द सेम डे, उसी दिन उन्हें ਜਿਹੜਾ ਕਿ मैच खेडन चला गया। हीज क्लॉथ वर डर्टी, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੀ हैड नो क्लीन शर्ट, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਫ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੀ ਵੇਅਰਡ ਅ ਲਾਰਜ ਸ਼ਰਟ ਆਫ ਹੀਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਸਪੋਟਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਮਿਸਿਜ਼ ਸਪੋਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਤੇ ਪਿਨ ਅਪ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਿਨ ਅਪ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਡੂਰਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੀਜ਼ ਲੂਜ਼ ਸ਼ਰਟ ਫੈਲ ਅਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਸ਼ਰਟ ਪਿਨ ਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿਨ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਡਿੱਗੀ। ਦ ਆਡੀਅੰਸ ਬਿਗੇਨ ਟੂ ਲਾਫ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦਿਸ ਫੇਲੀਅਰ ਬ੍ਰੋਕ ਹਿਮ, ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਤਾ। ਹੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬੀ ਏ ਬੇਕਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੇਕਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ।
ਤੇ ਵੇਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਰਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਚਾਰਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਡੂ, ਬਟ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕੰਮ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾ ਬੇਕਰੀ ਵਰਕ ਵਾਜ਼ ਟਰਾਈੰਗ ਜੋਬ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸੋ ਹੀ ਲੈਫਟ ਇਟ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਅ ਸਰਕਸ ਮੈਨ ਆਫਰਡ ਹਿਮ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਸਰਕਸ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਕਸ ਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹਿਮ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਗੇਨ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ। ਹੀ ਜੁਆਇਨ USA ਮੈਰੀਨਾ ਬੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਕਮ ਏ ਫੇਮਸ ਕੰਪੋਜ਼ਰ, ਉਹਨੇ ਮੈਰੀਨਾ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਮਸ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੀ ਰੋਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਮਾਰਚਸ, ਉਹਨੇ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮਾਰਚਸ। ਹੀ ਬਿਕਮ ਫੇਮਸ ਐਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਸਨ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੌਸਾ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਮ ਡੈਟ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ, ਜੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਵੀ ਨਾ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੈਨ ਬੀ ਸੋਲਵਡ ਬਾਈ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪੈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਰਿਟਨ ਬਾਈ, ਇਹ ਅਨਨੋਨ ਰਾਈਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੋਨੀਅਮਸ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਟੀਚ ਅਸ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਇਹ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ, ਅਲੱਗ ਸੋਚਣਾ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ, ਜਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਔਰ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ ਇਹ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਅ ਡਿਫੀਕਲਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਈਜ਼ਲੀ ਬਾਏ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਵਰਡ ਡੇ ਬੋਨੋ ਨੇ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਗਰਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਥੋਮਸ ਨੇ, ਥੋਮਸ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੇਫ ਔਰ ਚੀਪ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੋਰ ਹਿਜ਼ ਕਾਰ ਵਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਵੀ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਪੈਕਰ ਨੇ ਵਨ ਡੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ। ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਔਰ ਨੌਨ ਲਾਈਨਰ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਨ, ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਔਰ ਆਰਟ। ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਆ ਔਰ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਂ ਨਿਊ। ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟਡ ਬਾਏ ਐਡਵਰਡ ਡੇ ਬੋਨੋ ਜਾਂ ਫੇਵਰਡ ਬਾਏ ਐਡਵਰਡ ਡੇ ਬੋਨੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਸਕਿੱਲ ਆ ਇਹ, ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਦਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਨਿਊ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਲੈਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਡਾਟਰ ਦੁਆਰਾ, ਟੂ ਸੇਵ ਹਰ ਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਹਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਮਿਲੀਨੀਅਰਸ ਥੋਮਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੂ ਪਾਰਕ ਹਿਜ਼ ਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਕੈਰੀ ਪੈਕਰ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ, ਇਹਨੇ ਵਨ ਡੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਨ ਸੇਇੰਗ ਪਲੀਜ਼, ਹੁਣ ਔਨ ਸੇਇੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਔਨ ਸੇਇੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਨ ਬਾਏ A.G. ਗਾਰਡਨੀਅਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪਲੀਸੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ ਮੇਕ ਅਵਰ ਲਾਈਫ ਪਲੀਸੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਨੋਨੀਅਮਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਏ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ। ਡਿਫੀਕਲਟ
ਸੌਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਲਤਾ, ਡਿਫੀਕਲਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਫੀਕਲਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਡ ਮੈਨਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਲੀਗਲ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਮੈਨਰਸ ਨੇ, ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੀਗਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੀਗਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੁਰਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਮੈਨਰਸ ਵਾਲਾ, ਬੁਰੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਜ਼ ਡਿਸਲਾਈਕਡ ਬਾਏ ਐਵਰੀਬੋਡੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਮੈਨਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਮੋਲ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਪਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਵੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੂਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੀਜ਼ ਵਰਡਸ ਆਇਲ ਆਫ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ, ਆਇਲ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤੇਲ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਡ। ਗੁੱਡ ਮੈਨਰ ਪਰਸਨ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਹੀਜ਼ ਵਰਕ ਬਿਕਮ ਈਜ਼ੀਅਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਵਾਈ ਰੈਡੀ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਅਦਰਸ, ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਐਂਡ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਮੈਨਰ ਆ, ਸਪੋਇਲ ਅਵਰ ਮੂਡ, ਆਪਦਾ ਮੂਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਨ ਸੇਇੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਦੀ ਥੀਮ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਥੀਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅੱਗੇ ਔਨ ਸੇਇੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲਾਈਂਡ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਐਨੇ ਸੁਲੇਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ। ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ। 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ 22 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਿਟਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ 21 ਈਅਰ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਰਟ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਲੌਂਗ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀ? 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ? ਉਹੀ ਲਰਨ ਟੂ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਪ ਰੀਡਿੰਗ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟੋਡੋਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪ ਰੀਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਸਟ ਵਰਡ ਉਹਨੇ ਫਿੰਗਰ ਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਡੋਲ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੋਲ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਪਰਕਿੰਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੋਲ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੋੜਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਡੋਲ ਤੋੜੀ ਸੀ? ਮੱਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਡੂਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਆਫ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਟ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 19 ਮੰਥਸ, ਜਦੋਂ ਉਹ 19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਮੰਥਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੰਥਸ। ਸ਼ੀ ਬਿਕਮ ਬਲਾਈਂਡ ਐਂਡ ਡੀਫ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਫੀਵਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲਾਈਂਡ ਅਤੇ ਡੀਫ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਟ ਮੇਡ ਹਰ ਲਾਈਫ ਡਾਰਕ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਸ਼ੀ ਫਾਊਟ ਅੰਗੇਂਸਟ ਹਰ ਮਿਸਟਰੀਜ਼, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਉਹ ਲੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਮਿਸਫੋਰਚੂਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਲੜੀ।
शी हैड ए रिमार्केबल गिफ्ट फॉर कम्युनिकेशन, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਫਟ ਸੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਹਰ ਟੀਚਰ ਨੇਮਡ ਐਨੇ ਸੁਲੇਵਾਨ ਕੇਮ ਟੂ ਟੀਚ ਹਰ, ਐਨੇ ਸੁਲੇਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਸ਼ੀ ਟਾਊਟ ਹਰ ਵਿਦ ਫਿੰਗਰ ਪਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੰਗਰ ਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਵਾਜ਼ ਏ ਕੁਇਕ ਲਰਨਰ, ਉਹ ਕੁਇਕ ਲਰਨਰ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਈਜ਼ਰ ਲਰਨਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵਰਕਡ ਹਾਰਡ, ਉਹਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਲਰਨਟ ਟੂ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਲ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸ਼ੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਬਟ ਆਲਸੋ ਅਟੇਨਡ ਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਫਰੋਮ ਕਾਲਜ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ। ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 21, ਜਦੋਂ ਉਹ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਰੋਟ ਹਰ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਉਹਨੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ। ਇਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹਰ ਸਟਰਗਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਰਗਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ੀ ਰੋਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਥਰੂ ਹਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਥੀਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਦੇ 3 ਅੰਕ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਕੀ ਆ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ। ਦ ਥੀਮ ਆਫ ਦ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਡੈਟ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਬਿਫੋਰ ਅਵਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਅਤੇ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦ ਲੈਸਨ ਟੈਲ ਅਸ ਡੈਟ ਦ ਈਵਨ ਬਲਾਈਂਡ ਐਂਡ ਡੀਫ ਕੈਨ ਲਿਵ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਲੈਸਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਔਰ ਡੀਫ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਾਈਫ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੱਚ ਪਰਸਨ, ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਪਰਸਨ ਸੀ। ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਗੋਟ ਫੀਵਰ ਐਟ ਦ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਥੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ 2 ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਫ ਵਰੋਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਏ.ਜੀ. ਕਰੋਨਿਨ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਰੋਨਾ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਥਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਬੋਆਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਨਿਕੋਲਾ ਵਾਜ਼ 13, ਨਿਕੋਲਾ 13 ਸੀ, ਜਕੋਪੋ ਵਾਜ਼ 12 ਈਅਰਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਨਿਕੋਲਾ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਜਕੋਪੋ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਜਕੋਪੋ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਕੋਲਾ 13 ਈਅਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਨਿਕੋਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਡਰ ਸੀ ਇਹ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਥਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਾਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਅਰ ਬਿਗੈਸਟ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼, ਗਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੋਲਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇਮ ਸੀ ਲੂਸੀਆ। ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਸਿੰਗਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਸਫਰਿੰਗ ਵਿਦ ਦ TB ਆਫ ਸਪਾਈਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਦ ਵੂਮੈਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮੈਨ ਨਰਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਲੋਟੀਆ ਵਿਲੇਜ ਸੀ। ਔਥਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫਲੈਸ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਕੁਛ ਵੀ ਆਵੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਦ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਦਾ 2 ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਫ ਵੈਰੋਨਾ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਏ.ਜੀ. ਕਰੋਨਿਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੋਰੀ ਆਫ 2 ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਸਿਸਟਰ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਆ। ਦ ਐਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨਿਕੋਲਾ ਸੀ, ਵਾਜ਼ 13 ਈਅਰਸ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏਜ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਕੋਪੋ ਵਾਜ਼ 12 ਈਅਰਸ ਓਲਡ। ਦੇ ਹੈਡ ਬਰਾਊਨ ਸਕਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਊਨ ਸਕਿਨ ਸੀ। ਟੈਂਗਲਡ ਹੇਅਰ ਸੀ, ਟੈਂਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੇਅਰ ਸੀ। ਡਾਰਕ ਆਈਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਦੇ ਵਰ ਵੇਅਰਿੰਗ ਅ ਡਰਟੀ ਡਰੈਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਬੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਰਟੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਵਰ ਮਦਰਲੈਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਦਰਲੈਸ ਸੀ ਉਹ। ਦੇਅਰ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਕਿਲਡ ਇਨ ਏ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਅ ਬੋਮ ਡਿਸਟਰੋਏ ਦੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੇ ਬਿਕਮ ਹੋਮਲੈਸ ਐਂਡ ਔਰਫਨਸ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਘਰ ਅਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰਫਨ ਹੁੰਦਾ ਅਨਾਥ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਦੇਅਰ ਸਿਸਟਰ ਲੂਸੀਆ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਦ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਟੀਬੀ ਆਫ ਸਪਾਈਨ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਬੀ ਆਫ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਦ ਆਥਰ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਮੈਟ ਦੈਮ ਇਨ ਵਰੋਨਾ, ਰਾਈਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਵਿਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇ ਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਪੂਅਰ ਲਾਈਫ, ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਦੇ ਡਿਡ ਮੈਨੀ ਜੋਬਸ ਟੂ ਅਰਨ ਮਨੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਬ ਕੀਤੀਆਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇ ਸੋਲਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੇਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਰੂਟਸ ਵੇਚੇ, ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਸ਼ੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਕੈਰੀਡ ਮੈਸੇਜ ਫੋਰ ਅਦਰਸ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਰਕਡ ਐਜ਼ ਏ ਗਾਈਡਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਈਡਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਵਰਕਡ ਹਾਰਡ ਫੋਰ ਦੇਅਰ ਸਿਸਟਰਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਦੇ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਲਵ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਵ ਦਾ, ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਾਇੰਡਨੈਸ ਦਾ, ਸੈਲਫਨੈਸ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਵਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਦ ਟੂ ਬੋਇਜ਼ ਵਰ ਡਿਵੋਟਡ ਟੂ ਦੇਅਰ ਸਿਸਟਰ, ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅਲਾਈਵ ਦੀ ਥੀਮ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ, ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਰਨਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਦ ਰੀਅਲ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਆਰਟ ਕੀ ਹੈ। ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹਾਰਟ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਵਟੀ ਹਰਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਹੀਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਡਾਈਡ ਵਿਦ ਦ ਹਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਸ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਪਲੇਜ਼ਰ ਐਂਡ ਪੇਨ ਆਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ, ਪਲੇਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਪੇਨ ਹੋ ਗਏ ਦੁੱਖ। ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਵਨ ਮਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫੋਰਗੇਟ ਸਫਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਲਿਵ ਹੈਪੀਲੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਰਹੇ। ਇਨ ਦ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੀ ਲਰਨਟ, ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਲਰਨਟ ਲੈਸਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ, ਵਨ ਇਜ਼ ਬਲਾਈਂਡ ਐਂਡ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਡ ਵਨ ਆਰਮ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਡ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਆਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਈਂਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਜੋਏ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਦ ਮਕੈਨਿਕ ਵਾਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਐਂਡ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਆਰਮ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਸੀ। ਪੀਪਲ ਵਿਦ brave and positive attitude teach us to move forward in life and not to cry and weep, ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਰੋਈਏ ਅਤੇ ਨਾ ਚੀਕੀਏ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹੈਪੀ ਇਨ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਸਰਜਨ, ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਸਰਜਨ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ, ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਥੀਮ ਹੈ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾਜ਼ ਇਨ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਅਗਰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਦ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡਡ ਬਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਨ USA ਅਤੇ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ। USA ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਸੀ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 1914 'ਚ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ SST 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, 1914 ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ 1915 'ਚ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚਾਹੇ ਕੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਬੀਜੇ ਪਿੰਗਲੇ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਐਂਡ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ। ਦ ਏਮ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਫਰੀ ਇੰਡੀਆ ਫਰੋਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕੀ ਏਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਤੋਂ। ਇਨ 1915
1915 ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ। ਮੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਦੇਅਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ crushed ਬਾਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਲ ਦਾ ਗਦਰੀਜ਼ ਵਰ ਕੈਪਟ ਇਨ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਰ ਟਾਰਚਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦਾ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਜ਼ ਸੈਟਅਪ ਇਨ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ, ਅਤੇ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ? ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਲਸੋ ਕੋਲਡ ਡੇਵਿਡਸ ਆਈਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਪੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ 30 pounds ਆਫ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਡੇਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਟਾਰਚਰ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। 30 pound ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਡੇਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 30 pound ਦਾ ਆਇਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ। ਇਫ ਦੇ ਫੇਲਡ ਦੇ ਵਰ ਵਿਪਡ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਪਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਬੂਤ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਨੈਰੋ ਡਰਟੀ ਸੈਲਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੂਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗਦਰੀ ਵਰ ਵੈਰੀ ਬਰੇਵ, ਗਦਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਦੇ ਫਾਊਟ ਟਿਲ ਦੇਅਰ ਡੈਥ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਦੇ ਵਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਡਾਈ ਫੋਰ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ, ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਵਰ ਮਾਰਟੀਰੀਅਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਇਹ ਡਿਊ ਟੂ ਦੇਅਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵੀ ਗੋਟ ਫਰੀਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ A ਪਾਰਟ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਥੈਂਕਸ।